طيب. طيب. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك سيدنا الشيخ؟ الحمد لله بخير. والله أشكرك. والله سيدنا هو موضوع انطرح امبارح كنا جالسين نعم. وصار نقاش في الموضوع، فأنا يعني استثقلت الموضوع، لكن ما دام أخوي حكى معك قال بدي أحكي مع الشيخ الألباني، وأنت شيخنا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى فاتح عليك، فقلت ما دام صار حكي معك بدي أحكي لك إياه النقاش اللي حصل. خير إن شاء الله. امبارح صار نقاش على اساس في ناس بقول لك انه عملية الزوجة، قال يعني في ناس بتاعت زوجته من خلال بضع بشر في فمها وشغلات من هالنوع. هذه عملية الكلاب. نية الكلام. أيوة. فمن أراد أن يتشبه بالكلب والكلبة يفعل الفعل. الله يجزيك الخير يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. maanaam du jëfandikoo lu ànd ak borom këram ba muy sangu ginnaaw bu mu sete loolu tamit ñëw na ci alquran borom subhanahu wa taala wax ni wa yasalunaka anil mahidi qul huwa adan fa'tazilu nisaa fi lmahidi wala taqrabuhunna hatta yatxurna fa ida tataharna fa'tuhunna min haysu amarakum allah. danañ la laaj lu aju ci li nga xam ne mooy alxayd. qul huwa adan nee leen lool de loraange la. fa'tazilu nisaa fi lmahidi nañu sori jigéen ñi fil mahid maanaam ci bérébu alxayd wala taqrabuhunna buñ leen jige xata yatuxurna ba dañoo laab dañoo set fa ida tataxarna bu ñu laabe maanaam sangu fa atuhunna ni ngeen leen dikke min haysu amarakumullah fa leen ko yàlla digle te moom mooy ngeen dikke leen ci li nga xam ne fa leen ko yàlla digle mooy lim da wax naa nisaakum xarsun lakum faatu xarsakum anna shi'tum mooy daal ngeen dikke leen fa nga xam ne man ngeen leen fa dikkee mooy xarsukum. loolu tax ñenn ci borom xam-xam dañuy sukkandiku ci loolu sax di nit ki maanaam am na loo xam dañ koo sarraxa bihi nabi sallallahu alayhi wa sallam aw sarraxa bi naxyi anhu mooy nit ki ànd ak soxnaam ci ginnaawam maanaam fu bokkut ak xarsam bu fekkee xars bi la fu ko neex mën na ko faa dikk waaye nag na nekk ci xars bi rek wala xëy na sax mën na nekk ci leneen waaye am na ñoo xam ni dañoo boyal yëf yu baax ni dagan na nit ki ànd ak soxnaam wala sax mu sex li nga xam ne si moom moo di awraam. loolu nag ngir rek boyal yëf yi ak ëppal ci yëf yi loolu ci borom xam ne am na ñu wax ni loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa tere maanaam doomu aadama yi ñuy nuru xayawaanaat yi ku demee ni Cheikh Albani loolu wax mu ne loolu min amalil kilaab mooy jëfi xaj yi la woon. xaj yi ñoom ñooy def loolu, ñoom ñooy ñëw di mar li nga xam mooy awra maanaam bu jigéen bi di mar awra ji bu góor bi mu ne loolu nag yëfi xaj yi la maanaam képp koo xam yaa ngi koy def yaa ngi nuru xaj yi. am na ñoo xam ne dañuy dem ba ci seeni fatawa ñu ubbee ci bunt boobu muy lu salte loo xam ne soriante na lool ak karamatu ibni adam, soriante na lool ak li borom bi subhanahu wa taala wax ni yuxillu lahum altayibat wa yuxarrimu alayhim alxabais. nga xam ne ñu bari ci bunt yooyu bu ñëwee lu teg si amut rek léeg-léeg mën nañoo jëfandikoo ay umumaat ba fàtte yeneen tegtal. ala kulli xaal li ci borom xam-xam yow am na ñoo xam ne loolu lañ ci wax mooy loolu jëfi xaj la, xaj yi ñoom ñoo koy def te doomu aadama nag dafa war a sori di nuriyaan ci xaj yi. loolu am na ci ñoo xam ni ñi ngi taxaw di ubbee ci buntu yooyu ñu leen di laaj ñuy wax ni loolu dara nekku ci. doomu aadama war na moytandiku lu mel ni ki loolu. kon nag mu ni fa iza tataharna fa atuhunna min haysu amarakumullah maanaa loolu tamit lii wane ni rek mën naa ànd ak moom bànneexu ci ludul maanaam mu jëfandikoo la nga xam ne mooy awraam dëgg-dëgg. almahid muy makaanul xayd li koy tegtale bokk na ci wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam isna'u kulla shay'in ila nikah, def leen lu ne ba mu def an nikah, ba mu des li nga xam ne mooy an nikah. waaye loolu lépp rek yu mel ni ki umumaat yi ci la ay nit di sukkandiku nag ba wuuteeg yeneen texte te duñu seetantal ni umum ju ne mën naa am leen lu ko tënk. maanaam doon isna'u kulla shay'in ila nikah nga daal di war a mën a daganal jàpp ni mbir mi moom mënees na ko jëfandikoo feneen.
kon yooyu yu mat a bàyyi xel la loolu wax ñenn ci borom xam-xam yi la loo xam ni mat na bàyyi xel moo di ni loolu moom xaj yi ñoom ñoo koy def. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقرأ على أسماعكم بإذن الله تعالى هذه الرسالة المختصرة، وهي حكم الجماع الفموي بين الزوجين من أقوال أهل العلم المعاصرين. معنى هذا الكلام هو أن يضع الرجل ذكره في فم امرأته. نبدأ بإذن الله تعالى بقراءة هذه الرسالة المختصرة. قال الذي جمع هذه الرسالة: بدأ بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الذي دفعني إلى جمع أقوال أهل العلم في هذه المسألة وهي حكم الجماع الفموي بين الزوجين هو سببين اثنين. أولهما كثر تساؤل الناس عليها في هذا الزمان، وأصبح كثير من الناس همه الوحيد انقضاء شهوته فقط، ولا يهتم إن كان على صواب أو خطأ. والسبب الثاني الذي دفعني إلى الجمع إفتاء كثير من دعاة الضلال والجهال بجواز هذه المسألة، وأصبح كثيرا من الناس في حيرة من أمره بسبب هذه الفتاوى التي صدرت من أهل البدع والجهال. نسأل الله السلام والعافية، وأدعو كل من يقرأ هذه الكلمات أن يتجرد لقبول الحق والتمسك بأهل العلم الربانيين، وهم قليلون في هذا الزمان. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. صحيح الجامع. فالله يا مسلمين باتباع الحق، ولا تتبعوا كل ناعق، تمسكوا بجذور أهل العلم، لأن التمسك بأهل العلم نجاة. هذا، وأسأل الله تعالى اتباع الحق وأن يرزقنا الإخلاص. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ إن شاء الله بفتاوى أهل العلم. أولا، سئل فضيلة الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى حكم إتيان المرأة في فمها، أجاب بقوله: هذا ليس من أعمال المسلمين. مداخلة من السائل: هل عليها دليل؟ أجاب الشيخ: ليس عليها دليل، ولكن نحن نهينا عن التشبه بالحيوانات. انتهى كلامه رحمه الله. قال الذي جمع هذه الرسالة: أقول يا من تفعل هذا الفعل المستقذر، أترغب أن تشابه الحيوانات بهذا الفعل؟ ولقد كرمك الله وجعلك من المسلمين. سوف أترك الجواب لك. ننتقل إلى الفتوى الثانية بإذن الله تعالى. سئل فضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى، يقول السائل: كثرت الفتاوى أخيرا بين محلل ومحرم في جواز وتحريم إتيان المرأة في فمها. الجواب: هذا كله نتائج الأفلام الأوروبية والغربية والشرقية، وهذا كله من التشبه. ومن تشبه بقوم فهو منهم. يا إخواني، ابتعدوا عن رؤية الأفلام، ابتعدوا عن رؤية هذه المناظر الغديرة. أصحى يا أخي، اتق الله في نفسك. على فكرة، بالمناسبة الأخ يقول اختلفت الفتاوى. لا والله ما اختلفت. من الذي يفتيك بجواز ذلك؟ من أين لك؟ إن فيها خلافا غير معتبر. إياك أن تلتمس الفتاوى المضلة الضالة، وهذا منها. احذر يا أخي، احذر يا عبد الله، كن نظيفا، كن طاهرا، كن مطهرا. ابتعد عن هذه القاذورات تجامعها في فمها. كيف؟ نسأل الله العافية. والله أنا أقترح على من يمارس مع هذا أن تدفل عليه 3 مرات وتذهب عنه وتتركه ترى هذا اقتراح مو فتوى، يعني من باب الغضب. انتبه يا أخي على المرأة المسلمة أن لا تمكنه من فعل هذه القاذورات. ابتعدوا عن التشبه بالكفار، فمن تشبه بقوم فهو منهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا وعليكم ديننا، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميعا. انتهى كلامه حفظه الله. ثالثا، شهد أحد الأخوة هذا الموقف. قال: سمعت من العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في الحرم المكي، وبعد انتهاء الشيخ ابن عثيمين من درسه تقدم له شاب وسأله عن لحس أو مص الذكر، والعكس بالنسبة للزوج،
وكنت قريبا من الشيخ فأجاب الشيخ قائلا أعوذ بالله، وهل يفعل ذلك مسلم؟ فسأله الشاب مرة أخرى هل معنى ذلك أنه محرم؟ فامتنع الشيخ من الفتوى بالتحليل أو التحريم، لكنه قال بأنه فعل مستقذر تشميز منه النفوس السليمة أو بمعنى ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أقول قال عليه أفضل الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما يريبك. صحيح الجامع. رابعا، هذه فتوى ابن باز رحمه الله تعالى، قال يجوز مسك الماء في الجسم ما عدا الموضع الذي هو مظنة النجاسة، ولأن الفرج هو مظنة النجاسة فلا يجوز أن يضع الإنسان فمه فيه، لأن الإنسان عن طريق الفم يأكل ويقرأ القرآن، ولهذا لا يجوز. والفتوى موجودة في كتاب الطهارة فتاوى الصلاة والنكاح. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن باز أيضا وهذا الفعل من فعل الكلاب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ننتقل إلى الفتوى الخامسة. سئل الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله ماذا ترون أن يجامع الرجل زوجته في فمها؟ الجواب قال هذا محرم ولا يجوز، لأن الله يقول فآتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فما دام المجيء للمرأة حيث أمر الله وهو حيث الحرث ووضع البذر حيث الزرع لقوله نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، ويقول الله تعالى فآتوهن من حيث أمركم الله. فالأمر الذي أمر الله به هو أن تأتي المرأة في فرجها، فالمراد من قوله تعالى أن شئتم هو في قوله تعالى من حيث أمركم الله. فلا بأس أن يأتي الرجل أهله على جنبه أو هي مستلقية أو من قفاها ما دام الوضع في الفرج، وما عدا ذلك فإنه محرم. فالحاصل الفم ليس موضع الزرع وليس موضع الحرث، وإنما هذا يفعله الكفار من اليهود والنصارى أصحاب الجنس. هؤلاء أكثر ما فتن به هو النظر إلى الأفلام الماجنة والخالعة أو الصور الخليعة التي يرونها في البلاد الغربية الكافرة. والكافر ليس بعد كفره ذنب، نعوذ بالله من ذلك. فالواجب على المسلم أن يتقي الله ربه في ذلك، ولا يجوز المرأة أن تمكن زوجها من فعل ذلك معها في فمها، إنما ما كان في الفرج وما كانت تلذذا من المبادرة دون ذلك كالفخذ ونحو ذلك فهذا لا بأس به، لكن لا يجوز أن يأتيها في دبرها، وهذا أخبث وأخبث أن يأتيها في فمها، فلو قذف ماؤه في فمها ماذا يحدث؟ نعوذ بالله من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله حفظه الله تعالى. ننتقل إلى الفتوى السادسة. قال محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله رفع علي السؤال إن رجلا ونحن في مثل هذه الأمور نرى أن البلوى قد حصلت، وإلا ما كنا نتكلم بهذا ونفضل السكوت، لكن من باب إن الفتنة قد حصلت. سئل فيها إن رجلا يطالب امرأته أن تمص ذكره في فمها ويجعل ذكره في فمها، فالمرأة تسأل تقول هي عصته فما عليها، هل هي آثمة؟ والجواب إن هذا الرجل الذي وقع في هذه الفتنة إنما اقتدى بأرباب الرذائل والفجور الذين يتاجرون بالأعراض، والذين يفعلون هذه الأفاعيل ويظهرونها ويعرضونها في المواقع والتواصلات الاجتماعية لغرض التوصل إلى الإفساد. وهذا الصنف قدوته الكفار الكفر الذين هم أرباب الرذائل والفجور وأرباب المتاجرة بالأعراض، وهؤلاء يعتبرون أخس خلق الله والذين ذهبت منهم الحياة الإنسانية وصار في هذه الأمور أنذل من البهائم. ولهذا نقول فم المرأة لا يصلح أبدا أن يجعل لهذا العمل. فم المرأة للقرآن وللذكر والكلام والأكل، ما خلق لهذا أبدا، ولا يجوز التمتع به في هذه الصورة. وهذا الأمر ما كنا نسمع به من قبل، ولكن مؤخرا لما جاءت المواقع على الانترنت مما حصل لأعداء الإسلام أن ينشروا ما ينشرون الإفساد
وليس للشخص أن يفعل بالمرأة ما يريد، ولكن عليه أن ينضبط بالضوابط الشرعية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال الذي جمع هذه الرسالة: أختم بقولي أن من قرأ هذه الكلمات وكان متجردا لقبول الحق ولم يتبين له إن هذا الفعل حرام أو مكروه وأصبح في شك من أمره، أقول له حل هذه المسألة موجود. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. رواه البخاري ومسلم. ولا أزيد على قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: وأسأل الله القبول والإخلاص، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على فكرة، صاحب الرسالة قد جمعها وقد أفرقها من الأشرطة، أي من الصوتيات، وجمعها في هذه الرسالة. نسأل الله تعالى القبول والإخلاص، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته. هذا وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لكم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.